بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی تھی تو میرا نام ہبا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی۔ غم کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے، ہم 2 ہی بہنیں تھیں، آپس میں بہت محبت تھی، ہمیں زندگی اچھی ہماری گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، فائزہ کالج جاتی تھی، میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی، 2 بج رہے تھے، فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا، اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی، ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر بھی میرے جیسے ہوش اڑ گئے تھے اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ میں ہوں؟ یقین نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ کر مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بے حد مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھیں، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے ہی آئی۔ مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی تھی۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئیں۔ وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی۔ اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کے لیے بھی بس میں نہ رہا تھا، وہی کشش اسے بھی میری طرف پوری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ اسی پل وہ اجنبی کی ہو گئی۔ شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی، شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی، مگر ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے، ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ اوہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولے، جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے رستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے پھر چل دیے۔ وہ رات میرے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی، مہکتی ہوئی زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی۔ دل میں بہت ہلچل تھی مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی جو میں چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگے تھے۔ ان کی آنکھ میں چھپی حیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی ابو نے ان کا کھانا کیا تھا جب وہ ان کی بہن بھی آئی تھی۔ مسکان تو اس کے لبوں پر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟
मैं इनको यहाँ देखकर सटपटा सी गई थी। जी पानी देने के बाद वो गोया मुझे कहने लगे, हिबा मुझे आप बहुत पसंद हैं। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाएं। अगर नहीं पहने तो भी आपकी मर्जी, समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहां रखे चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवा दिया। मैंने शाहजेब की मोहब्बत की निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहजेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगलियों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार इन्होंने नजर भरकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। इनकी नजर से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। इन दिनों कितनी खुशी थी, यूं लगता था जैसे हवाओं में हूँ। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर कर श्रृंगार किया था। इस दिन जब हम इनके घर पहुंचे, मेरी नजर मुसलसल शाहजेब को तलाश कर रही थी, मगर वो ना दिखे थे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई, खुद को संभल ना सकी। जब मैं खुद को संभाल ना सकी, फिर उन्होंने मुझे संभाला। गलती भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा था तो अच्छी खासी सुना दी। इनको काफी देर सुनाने के बाद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई, मैं वहां से चल दी। वो बहुत वजीह था, बड़ी बड़ी आंखें, इनमें शौकी थी, मगर मुझे वो शौकी बिल्कुल ना भाई थी। खैर इसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहजेब इस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई थी। खैर कुछ अरसे के बाद एक दिन शाहजेब की अम्मी और बहन आई थी। इसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शुहाब अंकल और इनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? मैं तो खुशी से खिल उठी थी, जैसे आप मुनासिब समझे। अम्मी ये बोलती, मैं वहां से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे, शाहजेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ, मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहजेब की वालदा ने मुझे अंगूठी डाली, जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई थी, जिसको मैंने पहले ही इसकी उंगली में पहन लिया था। ये शाहजेब की मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ न सकी थी कि इस अंगूठी के उतरते वक्त मुझे इस कदर तरब सी क्यों महसूस हुई थी। खैर मुझे अंगूठी डाल दी गई। मैंने शाहजेब के चेहरे की तरफ देखा, मगर वो बेतासुर खड़े थे। अगले ही पल मुझ पर क़यामत बर्पा हो गई थी जब मेरी सास ने कहा कि आज से तुम मेरे बड़े बेटे ज़ुहैब की अमानत हो। दरअसल जिस लड़के से मैं इस दिन टकराई थी वो इनका दूसरा बेटा शाहजेब का छोटा भाई ज़ुहैब था। इसने मुझे पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। पसंद क्या, इसने मुझसे इश्क किया था और फिर इसके कहने पर ही ये रस्म की गई। शाहजेब भाई की मोहब्बत में चुप होकर रह गए। मैं टूट गई, समझ ना आया क्या करूं। शाहजेब ने आंख के इशारे से चुप रहने को कहा तो मैं समझ गई कि अब इनकार का भी कोई फायदा ना होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत और हक की खातिर अभी खड़ी हो भी जाऊं तो वो महबूब ही मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। पल में खुशियां बर्बाद हो गईं। मैं बेजान मूर्ति बन गई। मेरी ज़ुहैब से मंगनी के बाद शाहजेब कभी हमारे घर ना आए। ज़ुहैब की कज़न की शादी थी, हम लोग ही मधु थे। घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। मैं इनके लॉन में गुमसुम बैठी थी। ठंड बहुत थी, मगर मुझे इसकी परवाह ना थी। अचानक मुझ पर किसी ने पीछे से गरम जैकेट डाल दी। मैंने चौंक कर देखा तो वो ज़ुहैब था। इसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो इसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़ानी चाही तो इसने मुझको खींचकर खुद के करीब किया, जिससे मैं इसके कुशादा सीने से जा लगी। इसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नजदीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। इसकी सांस तक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। एक पल के लिए वो मुझे बहुत भला लगा। इसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया था। शाहजेब का अंदाज बिल्कुल ऐसा नहीं था, मगर वो बस एक पल ही था। मैंने गुस्से और नफरत से खुद को इसकी बाहों से छुड़ाना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं बेबस हो गई थी। वो मुसलसल मुझे तके जा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं गुस्से से बोली। अब और इंतजार नहीं होता, जल्द ही मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ।
नहीं जानती कि मैं मेरी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बनने देखना। वो शौकी से मुस्कुराया, फिर इसने मुझे आज़ाद कर दिया। मुझे वो जहर लगा। मैंने इसको खड़ी खड़ी सुना दी, मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहां से चल दी, मगर इसके वजूद की महक अभी तक मेरे अंग अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक कोई न हुआ था, वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते नहीं थकता था और मैं इसे जलील करते ना थकती। वो बेचारा तो ऐसा करने की वजह भी नहीं जानता था। इसने मेरी हर बदतमीजी, हर बदसलूकी का जवाब बस नरमी और मोहब्बत से दिया। मैं इन दिनों बहुत तकलीफ में थी। किस्मत का सारा गुस्सा अब इस पर उतार देती थी। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ज़ोहेब तो खुशी से पागल थे। इन दिनों मैं जिंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाहज़ेब को एक कर दे। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा और मैं ज़ोहेब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बहुत शानदार बारात थी। कितने चाहते थे कि ज़ोहेब मुझे ब्याहने आया था और रात इसके अरमानों से सजी थी। इसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब न हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ोहेब की हो गई थी। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक था। यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी, अपनी बेबसी पर भी मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया था। मैंने इरादा कर लिया था कि अब भी शाहज़ेब की जगह किसी को नहीं दूंगी। मुझे इस पर ज़ोहेब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं उरूसी लिबास पहने, घूंघट ओढ़े ज़ोहेब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मेरी सास फुप्पो आई। ज़ोहेब की फुप्पो बू कहलाई। उन्होंने कमरे में दाखिल हुई तो कहा, सुनो बेटा, ज़ोहेब की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ज़ख्मी है, मगर हॉस्पिटल न जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की, मगर वो बिल्कुल ना माना। बोलता है जैसे सब कुछ चल रहा था वैसा हो जाना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह इसको हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने इसकी बात रख ली है और होश में है। खतरे की कोई बात भी नहीं। परेशान ना हो बच्चे, ठीक है। ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। ज़ोहेब अंदर दाखिल हुए थे। इनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थी। मैं परेशान बहुत हुई, मगर जाहिर न किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। इनकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थी, मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ। क्या घूंघट खुद ही उठा लिया? वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ, ये बात ज़हन नशीन कर लें। मैं गुस्से से बोली। वो हमेशा की तरह हंस दिए। अच्छा, निकाह किया है तुमने मुझसे बेगम? वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने इनकी तरफ जब नजर उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। आप आराम करें, ज्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लेट जाएं। ज़ोहेब, मैंने जिंदगी में पहली बार इनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुरा कर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए और इन्होंने तकलीफ से आंखें भींची थी, मगर मेरी मोहब्बत भरे रवैये की इनके चेहरे पर चमक भी जरूर थी। मैंने उठकर इनका तकिया दुरुस्त किया और इनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझसे किस शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया, या फिर ये निकाह की ताकत थी। शायद मैं खामोश बैठी रही। वो काफी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते रहे, फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई हुई लट को इन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया और मेरी नजर अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ोहेब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अभी के अभी, मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगोगी? इन्होंने बाजू फैलाया हुआ था। वही पल था जब हर मोहब्बत मानिंद पड़ गई थी और निकाह का तकद्दुस मजबूत साबित हुआ।
ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا تھا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح۔ میں کہیں بھاگ جاتی کیا جو آپ یوں اس حالت میں بھی۔ انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا، تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو۔ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کاش تم میری ہوتی ہبا۔ پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں اب آپ کی ہوں، مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی میں پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے بلایا۔ جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی، میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازوؤں کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے ہوئے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعہ اپنے زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہزیب اور میری شادی کر دی، وہی جس سے شادی کی میں نے خواب دیکھتی تھی، اور اس سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہزیب کی شادی ہو گئی۔ مجھے شاہزیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہزیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بہت بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلد ہی مجھے میرے سوال کا بھی جواب مل گیا جب شاہزیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تبھی وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہزیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی تھی۔